ایک عورت جس کے 2 بچے ہیں، نام ہے آبدہ، ایک شادی شدہ مرد سے محبت کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ 4 سال ناجائز تعلقات رہتے ہیں اور 4 سال کے بعد اپنے آشنا کو اپنے گھر پہ رات 3 بجے بلواتی ہے اور اپنے خاوند کو گولیاں مروا کے قتل کروا دیتی ہے۔ 3 بجے کا ٹائم ہوگا، میں گیا تو دروازہ باہر کا کھلا ہوا تھا ان کا۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ سے میں ہوں آپ کی میزبان تہمینہ شیخ۔ ناظرین، مناوا پولیس اسٹیشن کے باہر میں اس ٹائم موجود ہوں۔ ایک عورت جس کے 2 بچے ہیں، نام ہے آبدہ، ایک شادی شدہ مرد سے محبت کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ 4 سال ناجائز تعلقات رہتے ہیں اور 4 سال کے بعد اپنے آشنا کو اپنے گھر پہ رات 3 بجے بلواتی ہے اور اپنے خاوند کو، جو کہ اسی کمرے میں ساتھ سو رہا تھا، گولیاں مروا کے قتل کروا دیتی ہے۔ یہ وہی خاوند ہے، مرنے سے 2 گھنٹے پہلے اسی شوہر نے چائے بنا کر اپنی بیوی کو دی ہے۔ ملزمہ جس کا نام آبدہ ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آئیے چلتے ہیں اندر، ہم انویسٹیگیشن آفیسر سے بھی بات کرتے ہیں اور ملزمان سے بھی بات کرتے ہیں۔ ملزمان اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملزمان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے ہی خاوند کو مارنے کی پلاننگ کی اور کہاں پر بیٹھ کر یہ منصوبہ بنایا۔ ملزمہ میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہے، نام ہے اس کا آبدہ۔ آبدہ، کتنی عمر ہے تمہاری؟ 28 سال۔ 28 سال تمہاری عمر ہے۔ تمہارے آشنا کا کیا نام ہے؟ فیصل۔ فیصل کے ساتھ کتنے عرصے سے تمہاری دوستی ہے؟ 4 سال سے۔ فیصل بھی شادی شدہ ہے؟ ہاں جی، شادی شدہ۔ اس کا ایک بیٹا ہے؟ ہاں جی، اس کا ایک بیٹا ہے۔ آپ کے کتنے بچے؟ میرے 2 بچے ہیں۔ گھر پہ اس ٹائم کون کون ہوتا تھا جب ملاقات کرتے تھے؟ بعض اوقات میں اکیلی بھی ہوتی تھی، بعض اوقات میرا شوہر بھی ہوتا تھا، سب ہوتے تھے گھر میں، میرا سسر بھی ہوتا تھا، سب ہوتے تھے گھر میں۔ تو آپ کا شوہر، آپ کا سسر اور رشتہ دار، فیملی ممبرز کہتے نہیں تھے کہ تم اس غیر مرد سے کیوں گپے مار رہی ہو؟ ہم نے ان کے سامنے کبھی ایسی کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے شادی کا پلان بنایا۔ یہ محبت میں شدت کب آئی کہ تم نے کہا کہ میں خاوند کو راستے سے ہٹاؤں؟ اب 1.5-2 مہینہ پہلے۔ خواب دکھائے تھے کوئی سہانے اس نے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا تھا جو تم نے پلاننگ بنا لی کہ 2 بچوں کا باپ ہے؟ کتنا عرصہ ہوا شادی کو؟ 12 سال ہو گئے۔ 12 سال جس خاوند کے ساتھ تم نے زندگی گزاری ہے، پھر اس کو تم نے کہا کہ اس کو راستے سے ہٹائیں۔ کیا ہوا تھا؟ مجھے وہ چیز تو بتاؤ نا، کیا چیز تھی ایسی؟ اس نے کہا تھا کہ خلا لے لو اس سے، تو وہ خلا نہیں میں لے سکتی تھی کہ میرے ساتھ اس کے صحیح مطلب کہ جا رہا تھا، وہ میرے ساتھ اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، تو پھر خلا نہیں میں لے سکتی تھی۔ میں نے کہا میں لوں گی تو میں کیا گھر والوں کو کہوں گی۔ کہاں بیٹھ کے پلاننگ کی تم دونوں نے مل کے کہ اب اس بندے کو آج ٹھکانے لگائیں؟ میں گلی میں نکلی ہوں، یہ باہر تھا، یہ بھی گلی میں آیا ہے۔ اس نے کہا میں فلانی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں، آ جاؤ، میں نے تم سے بات کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر نہیں تم اس سے خلا لے سکتی تو ٹھیک ہے، میں نے آج اس کو ختم کر دینا ہے۔ وہ 1 دن پہلے کہا تھا، اس دن نہیں آیا، پھر اس کے دوسرے دن بعد آیا۔ پھر یہ آیا تمہارے گھر بتا کے آیا کہ میں مارنے آ رہا ہوں؟ نہیں، اس نے کہا مجھے جیسے موقع ملے گا، جیسے ٹائم ملے گا میں آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، پھر اگلے دن؟ جہاں پر بھی موقع ملا، باہر ملا، گھر ملا، جیسے ملا میں اس کو ختم کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر؟ جس دن آیا اس دن بتایا نہیں تھا، اس دن ہمارا رابطہ نہیں ہوا تھا۔ پھر آیا ہے یہ، اور میں سوئی ہوئی تھی، اور کمرے کی دروازہ جو ہمارا وہ ہمیشہ سے کھلا رہتا ہے، اس کی کبھی ہم نے کنڈی نہیں لگائی، اور باہر کا دروازہ جو ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کنڈی ہاتھ ڈال کے نہیں کھولی، لیکن وہ ہاتھ ڈال کے کنڈی بھی کھل جاتی ہے ہماری، وہ سب کو پتہ ہے، رشتہ داروں میں سب کو پتہ ہے۔ اس نے ہاتھ ڈال کے کھولی ہے یا دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا، اس بات کا مجھے نہیں پتہ، لیکن کمرے کا دروازہ ہمارا ہمیشہ سے کھلا رہتا ہے۔ جب یہ آیا ہے، اس نے آ کر اپنے موبائل کی لائٹ جلائی ہے، میں اپنی چارپائی پہ سو رہی تھی اور عامر بیڈ پہ سو رہا تھا، آیا اس نے اس سے فائر کیا ہے، فائر کر کے یہ بھاگ گیا۔ تو جب یہ آیا ہے، کمرے میں داخل ہوا ہے، اس نے اپنے موبائل کی لائٹ جلائی، تمہیں کیسے پتہ ہے کہ اس نے موبائل کی لائٹ جلائی ہے؟ یہ اس نے خود بتایا کہ میں جب آیا میں نے موبائل کی لائٹ جلائی، اور جب یہ بھاگا ہے نا تب میں نے دیکھا تھا اسے۔ جب یہ بھاگ رہا تھا تم نے دیکھا؟ فائر لگنے کے بعد تمہیں پتہ چلا یا پہلے پتہ تھا تمہیں؟ جب فائر لگا تب پتہ چلا، جب آواز آئی ہے فائر کی۔ آواز سے تم اٹھی ہو، پھر تم نے شور مچایا؟ ہاں جی، میں نے شور مچایا، اپنے رشتہ داروں کو بلایا، وہ آ کر عامر کو ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ پھر جب عامر گھر سے گیا تھا تب عامر کی سانس چل رہی تھی۔ چیک کی تھی سانس؟ وہ آوازیں لگا رہا تھا، سانس اس کی چل رہی تھی۔ کس کو آوازیں لگا رہا تھا؟ کر رہا تھا، جیسے اس کو سب آوازیں تکلیف سے کرا رہا ہوگا نا؟ اچھا، ایسی آوازیں دے رہا تھا۔ اور اس کے بعد جب ہاسپٹل پہنچا تقریباً 7 ساڑھے 7 بجے عامر کی ڈیتھ ہوئی ہے۔
जब आमिर तकलीफ में था, जब वो करा रहा था, जब उसकी सांसें फूल रही होंगी, ज़िंदगी और मौत की कशमकश में वो तकलीफ में होगा, उस टाइम तुम्हें एक पल के लिए ही सही तरस आया था उस शख्स पे जिसके 2 बच्चे पैदा किए हैं? बहुत तकलीफ हुई थी तकलीफ? बहुत ज़्यादा, बुरा लगा था ये शख्स जिससे मोहब्बत की तुमने, बहुत ज़्यादा। लेकिन हाथ में कुछ नहीं बचा था? नहीं, अभी याद आ रहा है? बहुत पछता रही हो? बहुत ज़्यादा। 3:30 बजे उसको हॉस्पिटल ले गए थे और 7:30 बजे भाई की कॉल आई थी मेरी नंद के नंबर पर, और कॉल आई कि आमिर नहीं रहा इस दुनिया में। फिर बच्चों को क्या बताया है? कितने कितने बच्चे हैं, क्या उम्र हैं? बच्चे छोटे हैं, मेरे 11 साल का है और एक 7.5 साल का। बेटे हैं दोनों? दोनों बेटे हैं। दोनों बेटे हैं। हाँ जी। बेटों को क्या बताया? बाप किधर है? किसने मारा है बाप को? अभी कुछ नहीं बताया उन्हें। बोलते नहीं है हमने माँ से मिलना है, माँ से पूछना है हमारा बाप कहाँ है? आए थे लेकिन उनसे कोई बात नहीं हुई। फैसल मुलजिम हमारे साथ इस टाइम मौजूद है, फैसल से बात करते हैं। फैसल, कितनी उम्र है तुम्हारी? 32 साल। 32 साल। कितनी शादियां की हैं? 2 शादी की हैं। पहली बीवी कहाँ है? पहली बीवी अपने मायके चली गई, उसने खुला ले लिया। फिर दूसरी शादी किससे की? वो भी रिश्तेदार थे हमारे जिनसे की है। उससे भी चक्कर था तुम्हारा? नहीं नहीं, वो घर वालों ने यानी कि रिश्तेदारों ने मिल के की है। अच्छा, दूसरी शादी की। दूसरी शादी, दूसरी बीवी में से कितने बच्चे पैदा किए? एक बेटा है मेरा, उसमें तकरीबन 2 साल का है। 2 साल का बेटा है। अच्छा, बीवी के साथ ताल्लुकात ठीक हैं? जी जिंदगी सही गुजर रही है? जी। करते क्या हो? काम करता हूँ मिस्त्रियों का। अच्छा, फिर इससे मोहब्बत कैसी हुई आपदा से? वो जब मैंने पहली बीवी गई थी ना, तब मेरी इनसे ये बातचीत होती रहती घर में बैठे, तो फिर इनके घर में भी कुछ लड़ाई झगड़ा रहता था दोनों का। अच्छा, तुमने देखा मियाँ बीवी में झगड़ा रहता है, मैं अपनी जगह बनाऊं बीच में, हैं? फिर कैसे जगह बनाई? बस ऐसे ही बैठे रहते थे, बातें चीतें करते रहते इनके घर बैठ के। इनके घर ही आना जाना था, ये भी आ जाती थी हमारे घर। वो मुलाकात हमने कहीं नहीं, घर में बैठ के करते थे बातें इनसे। उसके खामद के सामने? नहीं, वो कभी काम पे जब होता था मैं घर चले जाता था, इनके पास बैठ जाता, घर में इसका ससुर भी होता था, तब कोई बातचीत करनी हो तो कर लेते थे हम। मैं पता होता था इसका खामद किस टाइम काम पे जाता है और किस टाइम आता है? जी हाँ जी, पता था। कोई भी नहीं ऐसा ख्वाब तो मैंने दिखाया इसे, बस यही होता था कि जब इनके घर में कोई झगड़ा वगैरह होता था, फिर यही बोलते थे कि तुम माशाल्लाह काम भी ठीक करते हो, तो बस यही बातें करते रहते थे कि हमारे घर में तो लड़ाई झगड़ा ही नहीं ख़त्म होता। कहाँ बैठ के प्लानिंग की थी इसके खामद को मारने की? वो हमने बाहर निकल के, थोड़ी सी जगह है हमारे इधर, यानी कि ग्राउंड टाइप बना हुआ है, वहाँ पे निकल के हमने बात की थी। किसने किसको बुलाया था? मैंने इसको बुलाया था, मैंने इसको आवाज़ दी थी, ये गली में दूध लेके जा रही थी घर से, तो मैंने इसे बोला था आप आ जाओ बाहर बैठ के बात करते। फिर उसके बाद ये आ गई, तकरीबन 10-15 मिनट बाद फिर हमने बैठ के उधर एक साइड पे, फिर इनसे मैंने बातचीत की कि मैंने कहा ठीक है भैया, उसका क्या करना है आप बोलो। ना तो वो आपकी जान छोड़ रहा है, ना कोई मसला मसाइल बन रहा है, अब क्या करना है और क्या नहीं करना उसका। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है देख लो, जैसे आपकी मर्ज़ी है, कर लो जो भी करना है। तो फिर उसके बाद मैंने इनको बोला था कि ठीक है मैं रात को आ जाऊँगा, घर मुझे बता देना कब वो सोता है। इसने बोला था वो तकरीबन 11-12 बजे सो जाता है जी। तो उसके बाद फिर मैं आया था तकरीबन रात को, दरवाज़ा इनका खुला हुआ था, बाहर का भी दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर का भी खुला हुआ था। इसने आपको कहा था कि रात को 11 बजे मेरा खामद सो जाता है, तुम आ जाना, यही कहा था इसने? कहा था ऐसे? इसने टाइम पूछा था वो कितने बजे सोता है। अभी थोड़ी देर पहले तुमने बयान दिया, मुझे नहीं पता था कि ये कब आएगा और कब मारेगा। इसने पूछा था कितने बजे तक सो जाता है जी। उसके बाद फिर मैं चला गया, रात को तकरीबन 3 बजे का टाइम होगा, तो मैं गया तो दरवाज़ा बाहर का खुला हुआ था इनका। तो उसके बाद मैं अंदर गया, मोबाइल की लाइट जलाई है और देखा मैंने उसको, वो बेड पे लेटा हुआ था। फिर मैंने पिस्टल निकाला और उसको फायर मारा और वहाँ से फरार हो गया। क्या होना चाहिए? बस हम तो यही कहते हैं हमें माफ़ कर दो, बस आइंदा से नहीं होगा। क्या कहना चाहते हो? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे भी बच्चे, इनके भी बच्चे, चलो ये इनकी माँ, ये भी उनके साथ रहेगी, उनका देखभाल कर लेगी। मुल्जिमान के तमाम बयानात आपके सामने हैं। इनका ये कहना है कि हमसे गलती हो गई है, इस गलती को माफ़ किया जाए, इसके बाद हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन उनका क्या कहना है इस हवाले से हम उनसे भी बात करेंगे और दौरान तफ्तीश मज़ीद क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं ये भी आपको दिखाएंगे। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुख्तार अलवी साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुख्तार अलवी साहब बताइएगा कि इस केस को आपने कैसे ट्रेस किया है? ये 30/12
20 को ये इतला मिली थी तकरीबन 2:30-3 बजे रात को कि मर्डर हो गया। उस मौके पे जब हम पहुँचे तो क्राइम सीन बता रहा था कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कि इस घर में ही कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि दरवाज़ा बाहर वाला खुला बताया, अंदर वाला दरवाज़ा खुला बताया। तो इस बातों को मद्देनज़र रखते हुए इसकी बीवी जो है आबदा, इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा और सीनियर अफसरान को बताया कि ये हालात हैं। और जनाब DID साहब शारक जमाल साहब की हदायत और SP साहब इन्वेस्टिगेशन कैंट की हदायत पर इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा और ये खोज लगाया। गांव से पता चला कि इसके जो तलकात हैं फैसल नामी शख्स से हैं। ये एक मिनट, ये बताइएगा मुख्तार साहब कि इसके ताल्लुकात फैसल नामी शख्स से हैं। ये बात आपने इस बात का खोज लगाया है, गांव वालों से लगाया, किसने बताया आपको? ये तो सीक्रेट बातें होती हैं, जो हमारे मुखबर होते हैं वो इस तरह की बातें बताते हैं कि ये बात है। फिर इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। ये पोस्टमार्टम करवाने के लिए खुद साथ गया था। मैंने सब इंस्पेक्टर को टेलीफोन पे कहा कि फैसल नामी शख्स आया, उसने मुझे बताया आया। मैंने कहा इसकी हरकत व सकनात आपने नोट करनी है। उसने मुझे कहा कि उसकी हरकत व सकनात मशकूक लगती हैं। फिर हमने टेलीफोन का सहारा लिया, जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, उससे इसका नंबर उसका नंबर जो मैच किया तो ये सारी बातें सामने आ गई। फिर मैंने इसको बुलाया, शामिल तफ्तीश किया फैसल को, तो इसने इकरार जुर्म कर लिया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आबदा से जब हमने बात की है तो आबदा का ये कहना है कि मुझे नहीं पता था कि आज इसने मेरे खामद को मारना है। जब मुलजिम से, जिसका नाम फैसल है, उससे हमने बात की तो उसने कहा कि इसको पता था। आपकी तफ्तीश क्या कहती है? ये फैसल ने सही कहा, मुलजिम ने, इसको पता था। वहाँ तो एक फायर हुआ था और उसका जो खोल था वो भी नहीं मिल रहा था, वो भी नहीं मिला। जो गोली का जब पिस्टल खोल वो नहीं मिला। एक तो ये बात सामने आई कि खोल गायब था, दूसरा उसकी वो जो माथे पे उसके फायर लगना, बिल्कुल ऊपर रख के उसको फायर मारा गया था। तो ये सारी बातें जो ऑब्जर्व की, मौका मुलादा किया कि ये किधर से ही गड़बड़ है इसकी। एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी। कमरे में सो रहा था इसका खामद, मुलजिमा आबदा और इसका एक बेटा। गोली मारता है फैसल और फैसल मौके से भाग जाता है। क्राइम सीन पर आप जाते हैं तो गोली का खौल नहीं आपको मिलता। खौल फिर किसने गायब किया? जिन तो नहीं आया ना? ये तो अभी तफ्तीश चल रही है, उसके सामने आएगी बात कि खोल किधर गया। ये अभी बार रिमांड है, 5 दिन का इनका रिमांड है। उसके बाद ही पता चलेगा कि खोल किधर है। जैसी तफ्तीश होगी सामने आएगी। लेकिन इसमें एक ही बात है कि इनका आपस में ये शादी चाह रहे थे करना, वो छोड़ नहीं सकती थी। इसने कहा कि इसका कंडा साफ करे। ये दोनों ने बामी सलाह मशवरे के बाद ये किया। सारी की सारी कहानी आपके सामने है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।